पुण्य घड़ी को पाप घड़ी हिसाब करिब जम दौड़ी। चित्रगुप्त आज्ञा महाराज। आजिर आत्माटी किए? आजिर पापात्मा हेउची जने लाभखोर व्यवसायी, ता नाम हेउची गंगाधर साहू। महाराज आज जो आत्माटी रही सी होची जने आलू व्यवसायी। महाराज तांको ना होची गंगाधर साहू। घर बड़चना जाजपुर ओडिशा भारत एशिया। आत्मा को जमराज का दरबार रे पेश करा जाऊ। माने तमे जो रेंज रो मते बही के आणलो विद्यारण मते ना कि मु खाली स्कूटी टा माहाली आउ किनी। मानव ध्यान दियो। मूर्ख मूर्ख मानव एडवांस जम महाराज यात्रा पटी मूर्ख मानव तमर मृत्यु हो सारी कौन तमर केवल आत्मा आसी जमपुरी को तमर विचार हब जदि तमे पुण्यात्मा हेइथिबो ताहले स्वर्ग को जीवो नहले नरक को। जम की कोन कहले मते जम को चिन्ह के गल तमे जन्म हैला परे होची एंतुड़ी शाला मोला परे होची जम बास। ए कथा जाननो ना मु जम कथा जानि जे मु महाराज को भीतर जम महाराज। मानव तमर कोन शिक्षा दीक्षा नहीं ना अछि विद्यारण मर अछि तमे मते पढ़िनो? खाली टिके कंफर्म करंतु आपण जो जम आपण कलिंग गणनाट ना बाणेश्वरी ये कौन कहउचंती चित्रगुप्त? महाराज पूरा ए ओरिजिनल जने लाभखोर व्यवसायी एवं चाषी मानक ठारू कम पैसा रे आलू रखी ताकू बहुत चढ़ा दर रे बिक्री करंती। बिचारा चाषी जे झाल नाल बाही तार फसल उत्पादन करिथाए ताठु माने कम दाम रे किनंती एवं बहुत चढ़ा दाम रे ओ बिकंती। बुढ़ा बाबू सुन इके कौन? इके जो बुढ़ा बच्चन चित्रगुप्त हां चित्रगुप्त ये हेले चित्रगुप्त। अच्छा तमर समस्त कर्मर पंजिका तांको पाखरे अछि। आ तान मु कहि आपण तमर समस्त गुप्त रहस्य मते जणा। आपण दी जण कथावार्ता होंतु मु एठी बसछि आ कोन सब तो जानि जाऊ कोन मु कहिन कोन तमे कोन पाठ पाठ किछि पढिन पड़जी आउ हम महाराज कोन कहछ यात्रा पाटी आइचंती आ मु आउ हो मौसा ए बुढ़ा जहा न देखि मु थरे मरछि ना आगुर कोन 8 थर खणे मरथिली मु जमु किमि चिनि भाई एठी आसले सामने आस मु थरे मरछि ना आगुर 8-10 थर मरछि ना थरे मरछ फर्स्ट टाइम देखिली मु किमि चिनि मु ये जात्रा कोन? पाटी देखि आया बेकणा आया महाराज एंको को भली अवस्था रो तमे उठै के आणलो? महाराज ये कोन कहबे मु कहूछि हमरो एक्चुअली सारे आलू टिके हठात मार्केट रे शॉर्ट पड़ियाला तुमरी जोगु शॉर्ट पड़ला। आमे साउर छुआ माने कोन व्यापारी छुआ मु कोन कली 8 ट्रक खंडे आलू को मु कहली तुम बाटर रखि दियो भुवनेश्वर कटक भितरे हाई रोड रे रखि दियो टोटली मो गोदाम पाक आसीबनी मु जेते बेले कहबी राती 16 पे की राती 1-2 टाळू गुटे आसीबो। अरे आमे भाई डाले डाले गले ये लोक पत्रे पत्रे आमे पत्रे पत्रे गले ये सिरे सिरे एमिति करी मु बेपार टे की बिकुची 80 टका ने हम आलू बिकुथि। महाराज जोगान विभाग गोटे नीति निर्धारण करिसंती जोगाण किंतु असाधु व्यवसायी माने से नीति की मानु ना। आमे देले जोगाण ना आमे न देले को जोगाण हम तो कहि चुप सर सुन 80 टका नेखा आलू मु बिकुतिली राती 2टा बेले 1:35 खंडे बेले मते खोर्दा पाखापाखि मते जने फोन कला आज्ञा आमे 3 दिन हबो रही गलुनी आपण डाकुना मु तू पळ्या तू पळ्या आसिक 2:10 रे नागला मो गोदाम पाखरे सळा लोक छेकी की थिले आलू तो मिलु नाही आलू मिलू नहीं सळा जोगी की थिले 1,500 खंडे लोक पळि आइले आलू मु डाउनलोड करी दुकान गोदाम भीतर पसैबी नाही पशिला आलू 200 लोक मुझे केही नबनी माने मते पकई देले तले गुटे आलू बस्ता ऊपर जाई चढ़ी टोका फिंगुतरा विद्यारण मो मुंड ऊपर पड़ला मु माटी सहित मिसी गली मो आलू बस्ता को पाउच करी चढ़ी चढ़ी अनेक पाप करिथिलो तमे माने कोन कहले या माने कोन आपण पाखरे पहुंचे देले तम पापर कलसी जेते बेले पूर्ण हेई गला
ତମେ ସେଇ ଆଳୁ ବସ୍ତା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସାମୁ ଆଉ କଣ କଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଇଏ? ମହାରାଜ, ଏଭଳି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ, ଲାଭଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଳୁକୁ ମହଜୁଦ ରଖୁଛନ୍ତି, କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଉଟି ମାନେ ୟାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଅର୍ଥ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଳୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ନାହିଁ, ଆଳୁ ସରିଯାଇଛି। ତାମାନେ ପାପ ପରେ ପାପ। ପ୍ରଥମ ପାପ ତମେ କଲ ଏବେ ଟାଇମ ମତେ ମିଳିଲା, ମୁଁ କହୁଛି ବେପାରିବୁ ତ ପାର ବେପାର। ଆପଣ ଏଇଠି ଯୋଉ କାଗଜ କଲମ ଧରିକି ଲାପଟପ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ମଇଁଷି ପିଠରେ ବସିକି ଯୋଉ ଦାଦାଗିରି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ମଇଁଷି ମୋର ବାହନ। ଯାଦା ଅଧିକା ସ୍ପିଡ ବାଲା ଘୋଡ଼ାରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଧିକା କଭର କରିବେ। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଟପିକ୍ ଆଡ଼ିକି ଯାଉନି, ନହେଲେ ଏଇନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣଙ୍କ ଧୂଆଁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ବାଳୁଙ୍ଗା, ମୁଁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ମତେ। ଏଇ ମାନବ ବଡ ଧୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଦେଖୁଛି। ସାହୁ ଘର ଛୁଆ ଗଙ୍ଗା ସାହୁ ମୋ ନା ଖେଳ ଲାଗିଛି ମତେ, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ। ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ଆମ ବିଜନେସରେ ଲାଭ ହେଲା। ଆଳୁଟା ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଧରାଯାଉ ମୋର 40ଟା ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରିଟେଲର ଅଛନ୍ତି। ରିଟେଲର ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା। ଖୁଚୁରା ସବୁ ଇଂଲିଶ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ବିଦ୍ୟା ସେଇଠି ରୁହ, ସେଇଠି ରୁହ। ଆପଣ ଇଂଲିଶ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନା ଇଂଲିଶ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜମ ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଜମ ନା ସାର୍। ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିଲି। ମୁଁ କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା ଆଗେ ଡେଲି ଆସିକି ମୋ ପାଖରୁ ନିଅନ୍ତି, ଧରାଯାଉ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ, ଗୋଟେ ଅଖାରେ ଆମର 35 କିଲୋ ରହୁଛି। ତାମାନେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ କେତେ ବିକୁଥିବି, ମାନେ 30 ବସ୍ତା 40 ବସ୍ତା ବିକିଲେ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି 35 ନା ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ 35 କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହେଲା, ସେଟା ଆଗକୁ ଆଳୁ ମିଳିବନି। ଗଙ୍ଗା ସାହୁ ଦୋକାନୀ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆଳୁ ନାହିଁ, ଇଏ ସାରା ଯୋଉ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା ସିଏ ବିକିବେ କ'ଣ? ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ଖାଉଟି ଆମର ଯୋଉଟା ଆଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଯୋଉ ଆଳୁ ଯିଏ ଖାଏ ସିଏ ଆଳୁଆ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ, ଇଏ ମାନବଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ହେଲା ଯେ ଆଳୁ ମିଳିବନି। ବେପାର ଯିଏ କରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହଉଛି ବେପାରୀ, ତାକୁ ଜଣା ପଡିବ, ତାକୁ ବାସ୍ନା ହବ କୋଉ ଦିନ ଆଳୁ ମିଳିବ, କୋଉ ଦିନ ଆଳୁ ଏଭଳି ଅସାଧୁ ଲାଭଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଗୋଟାଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଯେ ଆଳୁର କ'ଣ ବାସ୍ନା ଅଛି? ଆଳୁର କିଛି ବାସ୍ନା ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି ଆଳୁ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଆଇଟମ, ତାକୁ ମାଂସରେ ପକେଇଲେ ମାଂସ ତରକାରୀ, ପୋଟଳରେ ପକେଇଲେ ପୋଟଳ କୁରୁମା, ଡାଲମାରେ ପକେଇଲେ ଡାଲମା, ଏବଂ ସେଇ ଆଳୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖଟାରେ ପକେଇଦେବେ, ମାରଣ ଚକମାଚୁର ଫୁଲ ବୋବାଲ, ସିଏ ହଉଛି ଖଟା। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମତେ ଆପଣ ଆଳୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ଆମେ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ନା, ସେ ତ ଆଳୁର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। Hence it proves that ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯମରାଜା ଏବଂ କଣ ତାଙ୍କ ନା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ all are the patient of diabetes। ମହାରାଜ, ଏ ବାବୁ ଉତ୍କଳର ପଖାଳ କଂସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ। ପଖାଳ କଂସା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ଫାଳେ ପିଆଜ ଗରିବ ଲୋକର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଜଘନ୍ୟ ପାପ। ମାନବ, ତମେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟି ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ପାପ କରିଛ। ବୁଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଲୁଣ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ? ଲବଣର ତମେ ଯଦି ଏତେ ବୁଢ଼ାକୁ, ତମେ ଯଦି ତମ ଡାଟାବେସରେ ଏତେ ଡାଟା ରଖିଛ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଣଟା ମିଳୁନି କ'ଣ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନା? ତମ ଆଖିରେ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଛି? ତମ ଭଳି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଲୁଣର ସଙ୍କଟ ନାହିଁ? ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଚୁର ଲୁଣ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ କରୁଛି ଗୁଜବ ତିଆରି କରୁଛି। ତୁମ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଲୁଣ ମିଳୁନାହିଁ। କି ଲୁଣ କ'ଣ? ଆଳୁ ସିନା ପଠଉଛି ସିଆଡ଼ୁ, ଅଣ୍ଡା ସିନା ପଠଉଛି ଇଆଡ଼ୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଥାଟା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଫଳେ ନାହିଁ, କେବଳ ଯାହା ଫଳେ ସେଟା ହେଉଛି ସୁନାମୁଣ୍ଡା ଖଣି। ତାକୁ ପଦାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଟି ଫାଙ୍କା ପଡୁଛି, ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଧାନର ଏମିତି ବି ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ବି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଇଗଲେଣି। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ବିଲରେ ମୂଲିଆ ମିଳୁନାହାନ୍ତି।
जदि भी मनीष लोक चेष्टा करती एठी बाइगण आलू भेंडी पोटल सबू मिलता एठी किछि मिलुना ओडिशा रे किछि नाही ତାମାନେ ଉତ୍କଳର ମାନବ ମାନେ କଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି किछि नाही ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି आमे लुटुचु कहीं मु गंगा साहू साहू घर छुआ जदि आज मु एमानकु लुटुची कहीं लुटुची किरे परा 2 एकर जमी साला हळ कर देकी बाइगण मंजी फिंगी देकी पळेबो भाई तमे कहून बाइगण किए खाइबो तुम स्त्री खाऊ तमे नथिला बेले स्त्री रो काम लागिवो तमे थिला बेले भी स्त्री रो काम लागिवो बाइगण नहीं पियाज नहीं आलू नहीं रसुन नहीं साला ममता बनर्जी की मागुच तमे ସିଏ କିଏ तो डाक्टर ममता बनर्जी ଉତ୍କଳର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କିଏ उत्कल नुह ସେ ये वेस्ट बेंगल ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର। मुख्यमंत्री ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର आम नवीन पट्टनायक जी आम मुख्यमंत्री अच्छा भौणी बोली कहते किरे भौणी तू तो भाई पणर राखीटा बांधिलु भाई मोर तते राखी बांधिला माने भौणीटा आम ओडिशार सिस्टम अच्छे सारे आप जानते कि नहीं आप अलग जगह अच्छा पवन फवन मेघ पेघ भितर बसई सा तलू खसी पड़े मुतिले कौटी पड़े मोर से टेंशन बर्तमान भौणीटे राखीटे बांधिला माने भाईटे ताकू गोटे कौन दब राखी बांधि मु सांगे सागे 100 कि तुमको देवी विद्यारण तुम भाया भौणी मोर गोटे सेठी थिला मरी जाइछि ओते दुख हाँ भाई बुझेले बोली मु चुप रही जे ममता बनर्जी तू राखीटे बांधेलु नवीन पट्टनायक भाई हिसाब तो आंध्र गाड़ी देदेला କି ଗାଡି ଦେଇଦେଲା महाराज आंध्रा गाड़ी ଆନ୍ଧ୍ରା ଗାଡିରେ କଣ ଦେଲା बंगाली माने माछ प्रिय मछली पकानी में बंगाली का आगे कोई नहीं टिक पाता आंध्र रु माछ आसिने ओडिशा खाइबो बंगाली खाइबे तो आंध्र गाड़ीटा को नवीन पट्टनायक कौ हिसाब से छाड़ूला कहीं ना सी ता भौणी की भल पाए ममता दीदी की भल पाए ओडिशा लोक भल पाती किंतु भाई रो राखी बंधार पाउना रे भौणी रो कौन किसी कर्तव्य नहीं अच्छे 100 ट्रक आलू बंद करदेला 100 ट्रक आलू जहाँ को ओडिशा चाहिए बच्चे आपण मते कहले जम भाई ओडिशा खाइब कौन आम पाखर जो 2-4 क्विंटाल की 25 क्विंटाल की 40 क्विंटाल की 17 ट्रक 18 ट्रक आलू थिला आमे ताकू आ 8 टंकार किनिक 8 टंकार बिकिउ की ମାନବ ମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ମାନବ ମାନେ ଲୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କି କଦର୍ଯ୍ୟ ପାପ ଏବଂ କି ଜଘନ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପାପ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ଅନେକ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ନମୁନା ରହିଛି କରନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଭାସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯାଉ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି आपे बंचिले आज्ञा बापर ना जो गरीब गुरुआ मरीगले सला कौन बिल ना चाष कर आलू कर खाऊन 50 लोक को आलू बिकुन तमें बिकब ना तमें खाइब ना गंगा साहू को तमें चाह ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଦୟା କ୍ଷମା ଧର୍ମ ଏ ଭାବନା କିଛି ନାହିଁ मु कौन आज्ञा मु आपण भाया जम भाई ना मु विष्णु ना ब्रह्मा ना महेश्वर मु ना आमर से महात्मा गांधी अच्छा से जगत जाकू मो भाई बोली भाई भौणी बोली कहते आमर से बिजू बाबू जड़े अच्छा राजीव गांधी थिले इंदिरा गांधी थिले गोपबंधु थिले निज छुआ को छाड़ी देकी बन्या समय लोक पाक पलैले छुआ मरीगला आहा मु किए କି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ତାଙ୍କର मु कौन सी ଚମତ୍କାର। मु कौन सी मो घर सुआंड नुह मु गोपबंधु दास नुह कि मु बिजू पट्टनायक नुह जेते बेले नई थिबे विद्याराण माराण सेई समय रे बाडेबी 8 टंका जिनस को 80 टंका रे बिकिबी आलू व्यवसायी गंगाधर साहू महाराज केवल आलू नुहे एमाने लुणर मध्य अभावी बिक्री करिसेंती ଲବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିଛ ତମେ आउ आलू न खाइले लोक चली जी भाई गोटे कथा बुझ आलू न खाइले चली जीव पियाज न खाइले चली जीव आपणकर भगवान सेक्शन आमको नियट पड़ला पर आम से लोकल भगवान सब तैयारी होइछन तो सी धर्म जी नहीं से पियाज रसुण खाती नहीं ये गले 7% 15% डायबिटीज सार जो आग कथा जोटा कहते जगन्नाथ पाखु जगन्नाथ कहीं आलू लगुनि जगन्नाथ जानी आलू खाइले डायबिटीज हुए टोटाली सिस्टम आलू बाद कर दी सी मो भाई मो भौणी सुभद्रा कहीं डायबिटीज पेसेंट हबू ना किंतु आजिका दिन में आम परसेंटेज भितर देखिए 15% होती डायबिटीज मधुमेह मुतिबे जदि मुतुथिबे विद्यारायण डायबिटीज कौन जानते ना नहीं सारे आपको अच्छी डायबिटीज ମଧୁମେହ ଆମକୁ କିଛି ରୋଗ ହୁଏନି हाँ हाँ मुझे मधुमेह गोटे रोग मुतिबे जदि थरे पाखापाखि 3 बाल्टी खंडे मुतिबे घन घन नागिब तापरे सुखी जीवे कार्बाइड दिया कदली कार्बाइड जानते ना नहीं
कार्बाइड କିଛି କଞ୍ଚା ରାସାୟନିକ କଦଳୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ହଁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚୂନ ଭଳିଆ ଅଛି କାର୍ବାଇଡ୍ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବେ 10 ମିନିଟ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଦେଖିଲା ସିଏ ପୁରା ପାଚିକି ଟକଟକ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଯଦି ଇମିଡିଏଟଲି ନ ଖାଇବେ ସେ କଦଳୀଟା ଏମିତି ଥିବ ହଠାତ୍ ସେମ୍ପିଡ଼ି ଯିବ ଏ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ପରେ ସେମ୍ପିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଆଳୁକୁ ବର୍ଜନ କର ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଆଳୁକୁ ବର୍ଜନ କର ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଆଳୁକୁ ଛାଡ଼ ଇଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଳୁ ଖାଇବୁ କିରେ ଆଳୁ ମିଳିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଆଜ ମିଳିବନି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଯାହାକୁ ଯମ ବି ଖାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଖାଆନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବି କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଲୁଣ ନୟାଗଡ଼ରେ ହାଲା ହେଇଗଲା ଇଏ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି ଏ ତ ଡାଲି ମିଳୁନାହିଁ ଆଳୁ ମିଳୁନାହିଁ ପିଆଜ ମିଳୁନାହିଁ କହି ହଉନି କାଲି ଲୁଣ ବି ମିଳି ନପାରେ ଏତିକି 2 ଟ୍ରକ୍ ଲୁଣ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ପୁରେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛି ମାନେ ଦୋକାନକୁ ପୁରେଇବା ନାକି ଲୁଣ 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 ଜଣେ 2 ଜଣ 5 ଜଣ 5,000 ଲୁଣ ନାହିଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଲୁଣ ଗୁଜବର ସୁବିଧା ନେଲେ ଏଇ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହଉ ବୁଢା ହଉ ତମର ବୟସ ହେଲାଣି ମୁଁ ବେପାର କରୁଛି ନା ମୁଁ ଏଇଠି କଣ ମୋ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ହେଇକି ବସିଛି ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଛି ବାସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୁଣକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲୁଣ ବିକିଛି ମୁଁ ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ମୋ ପାଖରେ ଲୁଣ ନାହିଁ ଜଣକର ଲୁଣ କେତେ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦରକାର ସାର୍ ମାସକୁ କିଲୋଟେ ଦରକାର କିଲୋ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କିଛି ମାପ ଯୁପ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡୁ ବିଚାର 1 କିଲୋ 1 କିଲୋ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାସକୁ ଖାଇଲେ ବି ବଳିବ ଆସିକି ହଠାତ୍ କି କହିଲେ 5 କିଲୋ ଦେ 10 କିଲୋ ଦେ 15 କିଲୋ ଦେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଖା ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଟୋଟାଲି 35 କିଲୋ 40 କିଲୋ ଅଖା ନେଇକି ପଳେଇଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଲୁଣ ସଫା କରିଦେଲେ କହିଲେ ଲୁଣ ମିଳୁନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ବିକି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି 8 ଟଙ୍କା ଲେଖା କାହିଁ ବିକିବି ଟିକେ ଘାଲେଇ ଯିବି ଟିକେ ଚାପି ଗଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଇ 8 ଟଙ୍କାଟାକୁ ବିକିଲି 20 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବିକିଲି 40 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ 80 ଟଙ୍କାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରକ୍ ସାରିଦେଲି ପୁଣି ମୋ ପାଖରେ 4 ଟ୍ରକ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ପାପୀ ତା ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ମହାରାଜ ଆଏ ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ଆଉ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଳୁର ଏମିତି ଜମାଉ ଭାଇ ଚମତ୍କାର ଚରିତ୍ର ଜମ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଗଲା ଆଳୁ ଏମିତି ଅଭାବ ହେଲା ଲୋକ ବାଡ଼ିରୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଜି ରଖିଥିଲେ ଆଳୁ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକୁ ପୋତିକି ଗଛ କରିକି ଆଳୁ ବିକିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ବିକିଦେଲେ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ଆକୁ କାଟିକି ବିକିଦେବି ଏହା ତ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ କି ଅଙ୍ଗ ମୋର ଗୋଟେ ଏଡିସନାଲ ଅଙ୍ଗ ତାକୁ କାଟିଦେଲି ଢ ମାନେ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିକି ବି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ମାନେ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତିକା ମହରଗ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନବ ଆଜ୍ଞା ତମେ କେବେ ଯମଦଣ୍ଡର ନାଁ ଶୁଣିଛ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ଭାଇ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ନା କ'ଣ ଜମପୁର ମୁଁ ମାନେ କେମିତି ଆସିଛି ଏଠି ସାଇକେଲରେ ନା ମାନେ ଆସିଛି ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ମୋର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଦୋକାନଟା ଖୋଲା କରି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରକ୍ ମୋର ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ହାଇୱେରେ କହିଛି ମୁଁ ଡାକିଲେ ତମେ ଆସିବ ଲୁଣ ଟ୍ରକ୍ 3ଟା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଜମ ଦରବାରରେ ଜମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜମ ମହାରାଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫେରିବି ମୁଁ ସେଠିକି ଆଉ ଟୋଟାଲି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଉ 2 ଦିନ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିବି ପଟିକି ଯିବି ପଟିକି ପଳେଇ ଆସିବି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯୋଉ LIC ସବୁ ତୁମେ କରିଛି ଏଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ମହାରାଜ ସେ ଶାସ୍ତିର ବିଧାନ କରିବେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଟି କାହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ଇଏ ବଡ ଚମତ୍କାର ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନମିନେସନରେ ମୋର ଯୋଉ ନମିନି ପଡ଼ିବ LIC ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ବି ରଖିନଥିଲି କାଳେ ମୋ ପଇସା ମାରି ଖାଇ ପଳେଇବ ବୋଲି ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ନମିନି କରିଦେବି ମୋ ସାର୍ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ତିଲକ ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ କରିଛ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ ତମେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ ତମେ ପାପ କରିଛ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଥରେ ଯମଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯାହାର ପାଞ୍ଜିରେ ଏଣ୍ଟର ଲାଗି ଯାଇଛି ସେଠି ନିଜେ ଖୋଦ୍ ଯମ ବି କିଛି କରିପାରିବେନି ମାନେ ସାର୍ ଏଇ ଡାଇଲଗଟା ଆମର ଗୋଟେ ସିନେମା ସେଠି ଆସିଥିଲା ଦବାଙ୍ଗ ବୋଲି ସଲମାନ ଖାଁ କହିଥିଲା ଏକ ବାର जो मैं कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद का भी नहीं सुनता ବେଳେ ବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁ ହୁଏତ ତାର ପ୍ରଭାବ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ କାହା ପ୍ରଭାବରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛ ଜାଣିନି ଆଜି ଯମଦଣ୍ଡ ଦେବେନି ଯମ ଆଜି ପଚାରିବେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମହାରାଜ। ଏଭଳି ପାପୀଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ମହାରାଜ
ତାଙ୍କୁ ତେଲ କରେଇରେ ଫୁଟେଇ ଆଳୁ ଭଳିଆ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ତ୍ରିକୋଣ 30 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଲଙ୍କା ମରିଚ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମରିଚ ପକେଇକିରି ତାକୁ ପୁରା ଦଳି ଦବ ତ୍ରିକୋଣ ଭର୍ତ୍ତା କରି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦବା ଉଚିତ? ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ କରିଦବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରି ଏ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ମତେ ପକାନ୍ତୁ ନା, ଆମର ଅଲଗା ଜାଗା ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ପୋଡ଼ିବ ଲଙ୍କା ନାଗିଲେ ସାର୍ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସାର୍, ମତେ ଚିପ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚିପ୍ସ କରି ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ଧରି ଏ ମାନବଙ୍କୁ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ କରାଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଧରି ୟାକୁ ସିଝା ଯାଇ ୟା ଚମଡ଼ା ଉତାରି ତାକୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରାଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଏକୁ ଆଳୁ ଭଜା କରାଯାଉ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ତ୍ରିକୋଣ ତ୍ରିକୋଣ ଆଜ୍ଞା ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ନେଇଯାଅ। ପୁଣ୍ୟ ଘଡ଼ିଏକୁ ପାପ ଦି ଘଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା ଯମ ଦୌଡ଼ି।